हेलो स्टूडेंट्स, आज आम आलोचना करवा षष्ठ श्रेणी साहित्य बही जन्मभूमि विषय प्रश्न और उत्तर गुड़िक आज आम आलोचना करवा। पाठ अंतर्गत आस आम कविता उपर संक्षिप्त आलोचना करवा। क नंबर प्रश्न देख, निम्नलिखित प्रश्न गुड़िक ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। ताहले ये प्रश्न गुड़िक दी जाइछि, से प्रश्न गुड़िक तुमको कोटा ठीक है ठीक चिन्ह बा तारा चिन्ह देव। देखो एक नंबर प्रश्न देख, मुंड शब्द पाई कवितार क्यों शब्द व्यवहार कर कौन हो पिला माने? उत्तर हो मस्तक। दुई नंबर प्रश्न देख, जन्मभूमि कवितार मुख्यतः कोटा हो पिला माने? भारत मातार जश गान कर। ख नंबर प्रश्न देख, उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल, तार कारण तुम सांग मानक सह आलोचना कर। पिला माने ताहले तुमे तुम सांग मानक सहित आलोचना करिवो एवं मते कमेंट रे जोड़ेइबो निश्चित भाव रे हला। तापरे नेक्स्ट देखिबा, मिळमिशी जोड़िबा। कवितारे केतेक शब्द तार भावार्थ निम्न रे लिखा जायछि। दल रे आलोचना करी प्रत्येक शब्द सह खाप खाउथिबा भावार्थर गारटाणी जोड़ तुमे अभिधान इंटरनेट बा निज शिक्षकंकर सहायता नहीं पारिबो हला। देखो शब्द देछि आडे बाम पटरे शब्द देछि एवं डाहाण पटरे तार भावार्थ देछि हला। एक नंबर देख, हिमालय। हिमालय कौन है पिला माने? हिमालय है 8 नंबरटा मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दे बही जाउथबा नदी, जहाँकि शेष रे बंगोपसागर रे मिसुची। सॉरी मुई भूल कहिदेली। हिमालय हेबो कौन पिला माने? हिमालय हेबो 10 नंबरटा भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही गोटे पर्वतमाला होची हिमालय। तापर 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर देखो, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कौन है पिला माने? ब्रह्मपुत्र है मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दे बही जाउथबा नदी, जहाँकि शेष रे बंगोपसागर रे मिसिची। तापर 3 नंबर रे कौन होची पिला माने? द्रोण। द्रोण कौन है? द्रोण किए? द्रोण हेउचंती कोटा है पिला माने? 7 नंबरटा कौरव और पांडवंक गुरु। द्रोण हेउचंती कौरव और पांडवंक गुरु। 4 होची सीता। सीता कते नंबर है पिला माने? 6 नंबर। जनक राजांकर दुहिता एवं प्रभु श्री राम धर्मपत्नी अटंती। के सीता के ताले जनक राजांकर दुहिता प्रभु श्री राम धर्मपत्नी अटंती। तापर 5 रे रहिछि गंगा। गंगा कौन है पिला माने? गंगा होची 2 नंबर भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। गंगा कौन ताले पिला माने? भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। तापर 6 नंबर है चैतन्य। चैतन्य कौन है पिला माने? गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक। तापर 7 नंबर प्रश्न 7 नंबर देख, पद्मिनी किए? पद्मिनी होची 5 नंबर देखो, मेवार राणी और वीर रमणी। मेवार राणी और वीर रमणी। तापर 8 रे अछि अर्जुन। अर्जुन को किए हिजो कोन पिला माने? 1 नंबर रे अछि देखो, तृतीय पांडव। अर्जुन होचंती तृतीय पांडव। तापर 9 नंबर देखो, भीष्म। भीष्म किए पिला माने? भीष्म होची देखो 3 नंबर अछि गंगांक पुत्र, कौरव और पांडव मानक पिता मोह। तापर 10 नंबर रे देखो कौन अछि? वाल्मीकि। वाल्मीकि किए पिला माने? वाल्मीकि होची देखो 9 नंबर अछि संस्कृत रामायण रो रचयिता। तापर देखिबा नेक्स्ट, पद्यांश को आलोचना करो। निम्नलिखित पद्यांश को मन दे पढ़ एवं यार भावार्थ को सांग मानक सह आलोचना करी तार सारांश को देखो। तू ही माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि, तोहरी संतान आमे अटु सरबे, तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे, तो आनंद होइबा सुखी, कांदिबा दुख रे तोर होइण दुखी। यार भावार्थ पिला माने देखो, पिला माने यार पदांशर सारांश देखो। यही कवितारे भारत वर्ष को आमर पवित्र जन्मभूमि और माँ भाव में संबोधन कर आमे समस्ते ये मातृभूमि संतान। कवि अनुसार आमर प्रथम और प्रधान कर्तव्य होची मातृभूमि सेवा करबा। एथिपाई निजर मन और प्राण बलिदान देवाकू मध्य पछाइबा उचित नुहे। आमे सर्वदा आनंदर सहित मातृभूमि गौरव गान करबा उचित। देशर उन्नति और खुशी रे आमे निजको सुखी मने करबा एवं देश उपर को विपद
ବା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତାକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଭାବି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଛିଡା ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜନ୍ମଭୂମି ହିଁ ଆମର ମା। ଭାରତ ଭୂମି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର। ସେବା ମନୋଭାବ, ମାତୃଭୂମିର ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକତା ଓ ସହାନୁଭୂତି, ଦେଶର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଏକ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ପଢି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀ ମାନେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ପଦ୍ମିନୀ ଏବଂ ସୀତା। ସାଧାରଣତଃ ଏହି କବିତାରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଭାରତର କଟିରେ ବିଦ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ମହାକବି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶମ ବା କୁମାର ସମ୍ଭବମ ବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଭାରତର ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପରି ପବିତ୍ର ନଦୀମାନେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ବିଦ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ଉକ୍ତ ପଦାଂଶ ପରି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦାଂଶ କବିତାରୁ ବାଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନ୍ମେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁନାଦ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ଉପରେ ଲିଖିତ ପଦାଂଶକୁ ପଢି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ସେ ଭାରତରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ସେ ନିଜର ଉଦାରତା ଓ ମାନବ ସେବା ଏବଂ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ମେଳ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭର କବିତାଂଶ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାବତାକୁ ସଂଯୋଗ କର। ସ୍ତମ୍ଭକ ଦୁଇ ଆଡେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ଜନ୍ମିଲେ ତ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ। କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 2 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଦେଖ, ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁର, ବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଏହା କୋଉଟା ସହିତ ମ୍ୟାଚ ହେବ ପିଲାମାନେ? 3 ନମ୍ବର ସହିତ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ତାର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା। କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 1 ନମ୍ବରଟା ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। ପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ
ଗାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତହରି ଗୁଣ। ଆଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଡବଲ ଏଇଟା ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଆଇର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଖ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ନାଇଁ, ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଡବଲ ଆଇ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବେଦବ୍ୟାସ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମହାଭାରତ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ। କାଳିଦାସ ରଘୁବଂଶମ ବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ख नंबर देख, केते केते पुण्यवती केते पवित्रता सती केते वीर नारी केते वीर जननी। एही कवितांशरे वीर नारी बोली काहाकू कुआ जायछि ओ काहेकि कुआ जायछि? पिला माने यार उत्तर होछि देख, एही कवितांशरे भारत वर्षर महिषी नारी मानकू जेपरिक लक्ष्मीबाई पद्मिनी वीर नारी कुआ जायछि। सेमाने निजर साहस वीरत्व एवं देश प्रेम पाई निज जीवन को उत्सर्ग करथिबारु तांको वीर नारी कुहा जायछि। तापरे नेक्स्ट देखिबा पिला माने, शब्दर भिन्न भिन्न रूप। को नंबर देखो, जेपरि चरण कोन हे जिवो, चरण को आउ कोन कुआ जाय पिला माने? पद पाद पयर। सेपरि नदी भूमि जननी दुहिता। यार भिन्न भिन्न रूप गुड़िक आमे लेखिबा। देखो नदीर पिला में नदी तो आउ कौन कुआ जाए? सरित तटिनी तरंगिणी है। ता भूमि को आउ कौन कुआ जाए? धरित्री पृथ्वी वसुधा। तापरे जननी को आउ कौन कुआ जाए पिला माने? माँ माता प्रसूति। तापरे दुहिता को आउ कौन कुआ जाए पिला माने? कन्या झियो सूता है। तापरे नेक्स्ट देखिबा पिला माने, ख नंबर प्रश्न देखो, कवितार व्यवहृत गिरिवर शब्द रे बर अर्थ श्रेष्ठ। यही अर्थ को दृष्टि रख और शब्द शेष बर लगाई नूतन शब्द गठन कर। देखो बर लगे कर एठी हमर 6टा बाक्स खाली बाक्स रही अछि। तुमे माने लिखिबो, फास्ट लिखिबो तुमे गिरिवर। गिरिवर अर्थ पिला माने जानिछो? गिरिवर अर्थ होछि पर्वत मानक मध्यरे श्रेष्ठ जे तांकू गिरिवर कुआ जाय। तापरे कविवर लिखिबो, कवि मानकर मध्यरे श्रेष्ठ जिए। तापरे नृपवर लिखिबो, राजा मानक मध्यरे श्रेष्ठ। तापरे मुनिवर लिखिबो, मुनि मानक मध्यरे श्रेष्ठ। ज्योतिवर किए? ज्योति मानक मध्यरे श्रेष्ठ जिए से होचंती ज्योतिवर। तापरे हला द्विजवर। द्विजवर माने ब्राह्मण मानक मध्यरे श्रेष्ठ। तापरे नेक्स्ट देखिबा पिला माने, किछि भिन्न किछि समान। निम्नलिखित पद को ध्यान सह पढ़। गाइले पवित्र कंठे तहरी गुण जेते जहि थिले मिली मानव गण। गण और गुण शब्द द्वयर केवल गोटे मात्र भिन्नता अछि होना नहीं, फल तार अर्थ संपूर्ण रूपे बदली जाउछि। तुमे माने सांग मानक सह दलगत आलोचना करी एपरी शब्द गुड़िक खातारे लेख, जेपरी बण बणी बस बेश। तुमे एपरी लिखिबो। देख जेमती हेबो गण गुण बण बणी बण बेश कर कार हर हार सर सार घर घर फल फूल धन धान मड़ माड़। तापरे नेक्स्ट देखिबा पिला माने, पाठ बाहर देछि पिला माने देख तुम कथा। को नंबर देख, जन्मभूमि कवितारे पुण्यभूमि भारतर प्रशंसा अति सुंदर भाव वर्णना कर जायछि। तुमे भारतर केउ राज्य रे बास करूछ एवं रहुथिबा स्थान जेपरिक ग्राम सहर नाम लेख। सही स्थान तुमको किपरि लागुछि वंदना कर। सूचना जेंति प्राकृतिक परिवेश खाद्य जलवायु प्रसिद्ध मंदिर फसल पोशाक। देखो लिखिबा हमें राज्य लिखिबो, मु ओडिशा राज्य रे बास करे हला। तुमे को राज्य रे अछ तुमे लिखिबो पिला माने, मु ओडिशा राज्य रे बास करे सेति पय मु ओडिशा राज्य लिखिछि। तापरे स्थान लेख, मु रायरंगपुर बा आपणक निज ग्राम बा सहर बास करे। तुमे जे जार ग्रामर नाम नाले गुटे तुम सहरर नाम तुमे देई पारिबो। तापरे वंदना कोन लिखिबो पिला माने, मते मो स्थान बहुत भल लागे
ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଧୋତି ଓ ଶାଢ଼ୀ ପରି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ପଖାଳ ଓ ଡାଲମା ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ହେବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିଜ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ମୋ ପରିବାରରେ ମତେ ମୋ ମାଙ୍କ କଥା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ମତେ ପାଠ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସେବା ମନୋଭାବ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ନଦୀ ବିଷୟରେ ଦେଖ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ସଭେ ଶରୀରରେ। ଭାରତ ମାତା କୋଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରି ଅନେକ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା ସହ କୃଷି ତଥା ପରିବହନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଟେ। ତାପରେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେକ ନଦୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ଖାତାରେ ଦେଖ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ତାର ତାଲିକା କର। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲୁକି କରି ରହିଅଛି। ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ, ମହାନଦୀ ଅଛି ହେଲା, ବୈତରଣୀ, ଗୋଦାବରୀ, କାବେରୀ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା, ନର୍ମଦା, ତୃପ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ଏକରେ ହଉଛି ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟ ନଦୀ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର ଓ ଲେଖ। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି। ସମହଗର, ଅମଳୟ, ମହବକ, ଭତର, ମରଣ, କଳଦୋଷ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ତୁମେ ଏଠି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଯେମିତି ସମହଗର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠାରେ ମାତ୍ରା ଲଗେଇଲେ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ମହାସାଗର। ସେମିତି ତୁମେ ଲେଖିବ ଅମଳୟଟା କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ହିମାଳୟ। ମହାବକଟା କଣ ଲେଖିବ? ଯେମିତି ସମହଗର ଲେଖିଲ ମହାସାଗର, ଅମଳୟ ହିମାଳୟ, ମହାବକ ମହାକବି, ଭତର ଭାରତ, ମରଣୀ ରମଣୀ, କଳଦୋଷ କାଳିଦାସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାଟି ପ୍ରାୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ସମାନ। ଆସ ଏହାର ଭାବତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫଟୋର ତଳ ଭାଗରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାଟି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାଟି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଏହାକୁ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ବହି ବା ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ତୁମେ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତା ଦୁଇଟି ପଢିଲ। ସେହି କବିତା ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ସମାନତା ଓ ଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ, ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଉଭୟ କବିତା ଦେଶ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ କବିତାରେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଉଭୟରେ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ନଦୀ, ଜଳ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବନାନୀ
ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ତାର ଭିନ୍ନତା କଣ ରହିଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମୂଳତଃ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ରଚିତ, ଯାହା ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଟେ। ତାପରେ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା ଓ ତାର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି।